ملتان میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والی ثانیہ زہرا کا قاتل اس کا اپنا ہی شوہر علی رضا نکلا۔ تقریباً 1.5 برس قبل 9 جولائی کو ملتان کے علاقے میں اپنے گھر میں پھندا لگی لاش ملنے والی ثانیہ زہرا کا کیس تقریباً 1.5 برس عدالت میں چلتا رہا اور 1.5 برس بعد کل اس کیس کا فیصلہ سامنے آیا، جس میں عدالت نے ثانیہ زہرا کے شوہر کو قاتل قرار دیتے ہوئے اسے سزائے موت سنا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس جرم میں معاونت کرنے پر ثانیہ زہرا کی ساس عذرا پروین اور اس کے دیور علی حیدر کو بھی عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ 3 دیگر ملزمان میں ثانیہ زہرا کے سسر جیون شاہ، اس کی سوتن اور اس کی نند کو عدالت نے ثبوت نہ ملنے پر یا شواہد سامنے نہ آنے پر اس مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ ثانیہ زہرا کی 9 جولائی کو اس کے سسرال کے گھر سے پھندا لگی لاش ملی تھی اور اس واقعے کے خلاف ثانیہ زہرا کے والد نے اپنی مدعیت میں مقدمہ دائر کروایا تھا کہ اس کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ ثانیہ زہرا کو اس کے سسرال والوں نے مبینہ طور پر قتل کیا ہے۔ تقریباً 1.5 برس بعد اس مقدمے کا فیصلہ سامنے آنے پر ملتان سمیت پاکستان بھر میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس مقدمے میں انصاف کی جیت ہوئی ہے اور ایک مظلوم باپ کو اس کی بیٹی کے حوالے سے فی الحال انصاف مہیا ہوا ہے۔ اب ثانیہ زہرا قتل کیس کیا تھا، ثانیہ زہرا کو اس کے سسرال میں کیسے قتل کیا گیا، کیسے اس کی پلاننگ ہوئی اور اس 1.5 برس کے دوران اس مقدمے میں کیا کیا مراحل سامنے آئے اور قاتل علی رضا کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس مقدمے میں اس قاتل تک پولیس کیسے پہنچی، عدالت میں اس قاتل کا جرم کیسے ثابت ہوا، آج کی ویڈیو میں ان تمام حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ 9 جولائی 2024 کو تھانہ نیو ملتان کے ایک ایریا میں 20 سالہ لڑکی ثانیہ زہرا کی سسرال میں پھندا لگی ہوئی لاش ملی۔ ثانیہ زہرا ملتان کی ایک معروف سماجی شخصیت اسد شاہ صاحب کی صاحبزادی تھیں اور ان کی شادی تقریباً 3 برس قبل ملتان کے ایک سیاسی اور معروف سماجی خاندان جیون شاہ کے صاحبزادے علی رضا کے ساتھ ہوئی تھی۔ 9 جولائی کی صبح ثانیہ زہرا کے شوہر علی رضا نے 15 پر کال کر کے پولیس کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ اس کی اہلیہ ثانیہ زہرا نے خودکشی کر لی ہے اور اس وقت اس کے بیڈ روم میں پھندا لگی ہوئی لاش رکھی ہوئی ہے۔ پولیس جب وہاں پر پہنچی تو کمرے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، یعنی اس کا لاک ٹوٹا ہوا تھا اور ثانیہ زہرا کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے بیڈ پر ایک سٹول رکھا ہوا تھا اور اس سٹول میں ثانیہ زہرا کی پھندا لگی ہوئی لاش اس سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی لٹکی نہیں ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر میں ثانیہ زہرا کے شوہر، سسر، دیور سمیت ساس بھی موجود تھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ثانیہ زہرا کے گھر فون کر کے انہیں بیٹی کی خودکشی کی اطلاع نہیں دی تھی، بلکہ پولیس جب ثانیہ زہرا کے بیڈ روم میں پہنچی اور اس کی پھندا لگی لاش دیکھی تو انہوں نے فون کر کے ثانیہ زہرا کے والدین کو اس خودکشی کی اطلاع دی تھی، جس پر ثانیہ زہرا کی والدہ اپنے بھائی کے ساتھ اس گھر میں جب آئی تو ثانیہ زہرا کی والدہ کو اس کے کمرے میں جانے نہیں دیا گیا کیونکہ وہاں پر پولیس موجود تھی اور ضروری تحقیقات کر رہی تھی۔ ثانیہ زہرا کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت گھر میں علی حیدر یعنی ثانیہ زہرا کا جو دیور تھا اور اس کا شوہر علی رضا باہر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، جبکہ اس کی ساس کمرے میں آرام سے اے سی کے اندر سوئی ہوئی تھی۔ ثانیہ زہرا کی والدہ نے جب اپنی بیٹی کی پھندا لگی لاش دیکھی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے ابھی وہاں پر آہو بکار ہی کر رہی تھی کہ اس کی ساس ثانیہ زہرا کی ساس عذرا پروین نے وہاں پر شور مچایا اور ثانیہ زہرا کی والدہ کو ڈانٹا کہ یہاں پر ماتم کرنے کی بجائے اپنی بیٹی کی لاش اپنے گھر لے جاؤ، جس نے یہاں خودکشی کر کے ہماری بدنامی کی ہے۔ ثانیہ زہرا کی والدہ اس وقت اپنی بیٹی کو
अपने भाई के साथ बेटी की लाश लेकर घर आ गई और सानिया ज़ारा को गुस्ल देने के बाद उसकी तदफीन भी कर दी गई। लेकिन शाम को जब सारे अहले खाना, सानिया ज़ारा के वालिदैन, इसके मामू, चचा वगैरह इकट्ठे हुए तो गुस्ल देने वाली खवातीन ने मर्दों को बताया कि जब सानिया ज़ारा को गुस्ल दिया गया था तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इस बात को वजह जवाज बनाकर सानिया ज़ारा के वालिद ने सानिया ज़ारा के शौहर और उसके ससुराल के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसको कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और जब ये इस वाक़ये की खबर सोशल मीडिया पर आई तो सीएम पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर न सिर्फ इस वाक़ये की एफआईआर दर्ज की गई बल्कि सानिया ज़ारा की 3 रोज बाद कब्र कुशाई भी की गई और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया गया। सानिया ज़ारा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें पुलिस ने बताया कि सानिया ज़ारा की जो मौत है उसकी वजह खुदकुशी करार दी गई है क्योंकि इसकी मौत दम घुटने यानी गला घुटने से हुई और पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़ये को खुदकुशी का ही रंग दिया। लेकिन जब इस केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस सारी खुदकुशी के वाक़ये की जो सूरत हाल थी उसको यकसर बदल कर रख दिया क्योंकि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में सानिया ज़ारा का जो डीएनए था वो उसके शौहर, देवर और सास के साथ मैच कर गया था। यानी सानिया ज़ारा के जो नेल थे उसमें सानिया ज़ारा के शौहर, उसके देवर और उसकी सास का डीएनए मौजूद था। इसके साथ साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि सानिया ज़ारा की मौत खुदकुशी करने यानी फंदा लगने से नहीं हुई बल्कि सानिया ज़ारा को पहले कत्ल किया गया था। किसी ने उसका किसी चार्जर की तार से जोर से गला दबाया और उसके बाद उसको फंदा लगाकर लटकाने की कोशिश की गई। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का इकरार किया कि सानिया ज़ारा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि बाकायदा एक कत्ल है और इस वाक़ये के तहकीकात की उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस पर कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे कबल जब सानिया ज़ारा का कत्ल हुआ था तो इसका शौहर और इसके ससुराल वाले मौके से फरार हो गए थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और सोशल मीडिया पर आवाज उठने के बाद तकरीबन 9 रोज बाद सानिया ज़ारा के शौहर ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने कहा कि सानिया ज़ारा तो उसके बच्चों की मां थी, वो कैसे अपने बच्चों की मां का कत्ल कर सकता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सानिया ज़ारा के वालिद ने सानिया ज़ारा के शौहर के खिलाफ जो मजबूत केस बनाया उसमें उन्होंने वो वजूहात बयान की जिसकी वजह से उनकी बेटी सानिया ज़ारा का कत्ल किया गया था। सानिया ज़ारा के वालिद असदआबाद शाह का कहना था कि उन्होंने 3 बरस कबल अपने करीबी हलकों के कहने पर यानी जीवन शाह के साथ उनके करीबी मरासम थे और उनके इसरार पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनके बेटे अली रजा के साथ की थी। अली रजा अगरचे सानिया ज़ारा से उम्र में काफी बड़े थे। सानिया ज़ारा की उम्र शादी के वक्त तकरीबन 16-17 बरस थी जबकि अली रजा की उम्र शादी के वक्त तकरीबन 40 से 42 बरस थी। एक तो उम्रों का ये फर्क दोनों के दरमियान शादी कामयाब ना होने की बड़ी वजह थी तो दूसरी वजह ये थी कि अली रजा ने सानिया ज़ारा से शादी से कबल भी छुपकर एक शादी कर रखी थी जिससे उसकी 2 बेटियां भी थीं। सानिया ज़ारा जब शादी करके अपने ससुराल गई और उसे अली रजा की पहली बीवी की खबर मिली कि उसका शौहर पहले से शादीशुदा है तो सानिया ज़ारा लड़कर अपने वालिद के घर वापस आ गई। उस वक्त वो 4 माह की हामला थी यानी उसका पहला बच्चा पैदा होने वाला था। लेकिन इस बात को लेकर सानिया ज़ारा तवील अरसा अपने वालिद के घर रही और उसके पहले बेटे की विलादत भी उसके वालिदैन के घर हुई। लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए सानिया ज़ारा ने अपने शौहर के साथ उस वक्त सुलह की जब सानिया ज़ारा का शौहर उसकी यूनिवर्सिटी में कार लेकर गया और उसकी मिन्नत तरले किए कि वो उससे सुलह करना चाहता है और आइंदा वो इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेगा।
सानिया ज़ारा को अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर अली रज़ा सानिया ज़ारा को यूनिवर्सिटी से ही अपने साथ ले गया, जिस पर सानिया के वालिदैन उससे बहुत ज्यादा खफा हुए कि वो एक झूठे शख्स के वादे पर एतबार करके उसके साथ चली तो गई है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ जब सानिया के शौहर ने कुछ अरसे के बाद सानिया से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि वो अपनी जायदाद में वालिद से हिस्सा मांगे। सानिया ज़ारा अपने वालिद की जायदाद में करोड़ों की हिस्सेदार थी। उसके हिस्से में तकरीबन 11 दुकानें और बहुत सी प्रॉपर्टी आती थी, जो कि अली रज़ा चाहता था कि वो अपने ससुर से अपनी बीवी की ये जायदाद हथिया ले। इस हवाले से उसने सानिया ज़ारा पर दबाव डालना शुरू किया और सानिया ज़ारा ने इस हवाले से अपने वालिद को फोन करके आगाह भी कर दिया कि अगर वो ये प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेंगे तो अली रज़ा उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहेगा। सानिया ज़ारा के वालिदैन ने अली रज़ा पर इस कत्ल के हवाले से ये भी इल्जाम आयद किया था कि अली रज़ा सानिया ज़ारा के साथ शादीशुदा होते हुए और एक पहले बीवी रखने के बावजूद भी तीसरी शादी करना चाह रहा था, और कुछ ज़राए का ये भी कहना था कि शायद अली रज़ा ने तीसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से सानिया ज़ारा का अपने शौहर से शदीद किस्म का झगड़ा चल रहा था और इस वजह से इन दोनों के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात भी सामने आ रहे थे। लेकिन जो बेसिक कत्ल की वजह बयान की गई वो जायदाद का तनाज़ा था, जो कि करोड़ों की सानिया ज़ारा की जायदाद थी और अली रज़ा सानिया की ये जायदाद अपने नाम कराना चाहता था। कहा जाता है कि वकूए के रोज भी इसी बात को लेकर सानिया ज़ारा और अली रज़ा का झगड़ा हुआ और तैश में आकर सानिया ज़ारा के शौहर अली रज़ा ने पहले तो सानिया को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर गुस्से में आकर एक चार्जर की तार से उसका गला दबाकर उसको मार दिया। जब सानिया की मौत वाक़या हो गई तो इस कत्ल को छुपाने के लिए इसकी वालदा अजरा परवीन, इसका देवर हैदर अली भी उस बेडरूम में आया और उन्होंने पहले इस कत्ल को छुपाने के लिए एक ब्लैक कलर का साफा मंगवाया, जो कि कहा जाता है कि इस घर के किसी मुलाजिम का था। इस साफे के जरिए सानिया ज़ारा के गले में फंदा डाला गया और उसकी लाश को छत के पंखे से लटकाकर एक स्टूल पर बिठा दिया गया, और यही सबसे बड़ी इनकी बेवकूफ़ी थी जिसकी वजह से ये सारे अपना ये जुर्म छुपाने में नाकाम हो गए। और ये बात तहकीकात से सामने आई कि एक लड़की जो कि अच्छा खासा वजन रखती थी, हेल्दी थी, अगर वो फंदे से लटक कर खुदकुशी करती तो उसकी लाश जो है वो पंखे से झूल रही होती, वो कैसे स्टूल पर बैठ सकती थी, क्योंकि ये स्टूल इतना वजनी था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि एक लड़की इतना भारी स्टूल जो है वो उठाकर अकेली बेड पर नहीं रख सकती थी। दूसरी जो वजह बयान की गई वो ये कि जिस बेड पर सानिया ज़ारा की लाश लटक रही थी वहां पर बिस्तर बहुत ही सलीके से तरतीब दिया गया था, यानी बिस्तर पर किसी किस्म की कोई सलवट नहीं थी और उसे बाकायदा साफ तरीके से वो चादर बिछाई गई थी। तीसरी बात जो इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में आई वो ये कि जो सानिया ज़ारा के गले में जो फंदा डाला गया था उस फंदे पर 3 लोगों के डीएनए के निशानात आए। एक सानिया ज़ारा के शौहर का डीएनए उस साफे पर था, दूसरा डीएनए उसकी सास का था और तीसरा डीएनए इस घर के एक मुलाजिम का था। इस हवाले से ये बात सामने आई, चूंकि ये साफा इस घर के मुलाजिम का लिया गया था, इसलिए इस साफे पर इस घर के मुलाजिम का डीएनए भी था। लेकिन जब इस मुलाजिम को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया तो इस मुलाजिम को गायब कर दिया गया और इसको गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। दूसरा, सानिया ज़ारा के कत्ल के हवाले से जिस मुलाजमा ने बकौल इनके ससुराल ने आकर ये इतला दी थी कि सानिया ज़ारा अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही, और उसके बाद सानिया ज़ारा के शौहर ने जाकर उसके बेडरूम का ये दरवाज़ा तोड़ा था और देखा कि उसकी बीवी की लाश पंखे से झूल रही है, तो वो मुलाजमा भी अदालत में ना लाई गई और उसे भी गायब कर दिया गया।
پھر عدالت میں باقاعدہ شواہد سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ثانیہ زہرا کے جو نیل تھے، یعنی جب ثانیہ زہرا کو مارا گیا تھا تو اس وقت اس کی معاونت کرتے وقت بھی ثانیہ زہرا کی جو ساس تھی اور اس کا دیور اور اس کے شوہر کا جو ڈی این اے تھا وہ ثانیہ زہرا کے نیل میں آ گیا، اور اسی ڈی این اے نے ان افراد کو اس قتل کے انجام تک پہنچایا۔ اگرچہ تحقیقات میں یہ ثابت ہوا کہ ثانیہ زہرا کے شوہر علی رضا نے ثانیہ زہرا کا گلا دبا کر اس کو موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر اس جرم کو چھپانے کے لیے اس کی والدہ عذرا پروین اور بھائی حیدر علی نے علی رضا کی مدد کر کے ثانیہ کی لاش پنکھے سے لٹکائی۔ اس بات کا تقریباً 1.5 برس مقدمہ چلا، اور ثانیہ زہرا کے والد کی ہمت کو سلام کہ وہ 1.5 برس اکیلے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے در بدر بھٹکتے رہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور بالآخر انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے انصاف لے کر علی رضا کو موت کے پھندے تک پہنچا دیا۔ ثانیہ زہرا کے والد اسداباد شاہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ثانیہ زہرا کا یہ کیس جیت کر ملتان سمیت پاکستان بھر میں بیٹیوں کو جہیز میں یہ تحفہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ سسرال میں آئندہ کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، اور اگر سسرال میں کسی بہو بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا تو ثانیہ زہرا کے قتل کا یہ فیصلہ ان کے لیے ایک ڈھال بن کر سامنے آئے گا۔ 9 جولائی 2024 کو شروع ہونے والی اس کہانی کا انجام 18 نومبر 2025 کو انجام کو پہنچا، اور اس قتل کے فیصلے میں ثانیہ زہرا کے شوہر علی رضا کو مرکزی ملزم قرار دیتے ہوئے اسے سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی رضا کی والدہ اور بھائی حیدر علی کو اس جرم میں معاونت کرنے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اگرچہ اس مقدمے میں 6 ملزمان نامزد تھے، لیکن علی رضا کے والد جیون شاہ، ان کی بہو اور بیٹی کو جرم ثابت نہ ہونے پر اس مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ثانیہ زہرا قتل کیس کے حوالے سے علی رضا کو موت کی سزا ملنے پر پاکستان کے سماجی حلقے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن اصل خوشی اس وقت ہوگی جب اس سزا پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان کے جو قتل کے بڑے بڑے مقدمات ہیں ان میں نور مقدم قتل کیس ہے اور پھر سائرہ انعام قتل کیس ہے، ان کے مرکزی ملزمان کو سزائے موت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ان سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اس کیسوں کو تقریباً کئی برس بیت چکے ہیں۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کے اس قتل کے مقدمے کو نور مقدم اور سائرہ انعام کے مقدمے کی طرح ڈیلے نہیں کیا جائے گا، اور جو ملزمان ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کی پھانسی کی سزاؤں پر فی الفور عمل کیا جائے گا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔